प्रभुपाद की जय गुरुराज के निताय कृष्ण मदेह बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 23 अध्याയം ശ്ലോകം 8 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवन्ति च जृम्भा बिम्राशिदार्तरजना किमिरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरदिगान् नृप विक्रयाभिः अन्ये पुनर्भगवतो भुवन्ति जृम्भा बिम्रशिदातरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरदिगान् नृपविक्रयाभिः हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्दिजम्बा पुनर्भगवतो विभ्रंशिदार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरदिगान् नृपविक्रयाभिः अन्ये पुनर्भगवतो भुवौत्तिजृम्भा बिम्रंशिदार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरदिगान् नृपविक्रयाभिः हरे कृष्ण। എന്താണ് കേട്ടില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തെറ്റുണ്ടോ ഇതില്, ഈ വരികളില്? ഇല്ല പ്രഭുജി, ഇല്ല, ശരിയാണ്. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്റേതാണോ എന്നതാണോ അറിയില്ല. ശ്രീജയ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्दिजृम्भा बिभ्रंशितार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यां नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ പുനർഭഗവതോ ഭ്രുവ ഉദ്ദിജൃംഭ വിഭ്രംശിതാർത്ഥരജനാ കിമുരുക്രമസ്യ സിദ്ധാസി പുംക്ഷ വിഭവാൻ നിജധർമ്മദോഹാൻ ദിവ്യാന്യരൈർദുരധികാൻ നൃപവിക്രിയാഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यर्भगवदो ध्रुव उद्विजम्भा विभ्रासिदार्तरजना किमुरूढक्रमस्य विद्धासि दृष्ट्वा विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्या नरेर्दुरधिकान् ध्रुवविक्रया भीमि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शारदाश्री उपासना देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवबुद्धिजम्भ्रा बिम्ब्रं सिद्धार्थरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान्नरे दुरधिगा नृपविक्रयाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो प्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्यनाथ माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भा विभ्रंशिदार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्या नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो കേൾക്കണ്ടേ പ്രഭു ജി? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ പുനർഭഗവതോ ഭ്രുവ ഉദ്ദിജൃംഭ വിഭ്രംശിതാർത്തരജനാ കിമുരുക്രമസ്യ സിദ്ധാസി ഭുങ്ക്ഷ വിഭവാൻ നിജധർമ്മദോഹാൻ ദിവ്യാൻ നരേർധുരധികാൻ നൃപവിക്രിയാഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ निर्मला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भा विभ्रंशिदार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिकान् ध्रुवविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्दिजृम्भ विश्राम्बितार्तरजना किमरुक्रमस्य सिद्धांसि पुंस विभवान् निज धर्मदेहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु माता जी कृष्ण लगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्तरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंस विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान् नरेर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. വൃന്ദാവനത്തിലും പോയിട്ട് എന്തുണ്ട്? നന്നായി തൊഴാനൊക്കെ പറ്റി പ്രഭുജി. എല്ലായിടും നല്ല, അവിടുന്ന് വരാനേ തോന്നണില്ല, അത്രയും നന്നായിട്ട്. എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര അതിശയം, പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടണില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ കിട്ടിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനോ
ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പതിപ്പാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി സേവനം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ വസിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെ? ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ശജി മാതാജി, ഹരീഷ് മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष्व विभवा निजधर्मदोहान् दिव्या नरे दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिकान् नृपविक्रियाभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പാവർത്തണം. അന്യേ മറ്റുള്ളവർ പുനഃ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ബ്രുവ കൺപുരികങ്ങളുടെ ഉദ്വിജൃംഭ ചലനത്താൽ വിമ്രശിത ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുക. അർത്ഥരചന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ കിം എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു ക്രമസ്യ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സിദ്ധ വിജയകരം. അസി നീയാകുന്നു. പുങ്കശ്വ ആസ്വദിക്കുക. വിഭവാൻ സമ്മാനങ്ങൾ. നിജധർമ്മ നിന്റെ സ്വന്തം ഭക്തി തത്വങ്ങളാൽ. ദോഹാൻ നേടി. ദിവ്യാൻ അതീന്ദ്രിയമായ. നരൈ വ്യക്തികളാൽ. ദുരധികാൻ നേടാൻ വിഷമമുള്ള. നൃപ വിക്രയാഭി യാഥാസ്ഥിതികതയിലുള്ള അഭിമാനങ്ങളും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കർദവ മുനി തുടർന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ നേർത്തൊരു ചലനത്താൽ ഭൗതികമായ സകല നേട്ടങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. നിന്റെ പതിഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളാൽ യാഥാസ്ഥിതികളിലും ഭൗതിക പദവികളിലും അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ നേട്ടങ്ങൾ നിനക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആർജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, പ്രേമ കുമാർത്തോ മഹാൻ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നേടുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത. കർദമ മുനിയും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതേ പരിപൂർണതയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. അങ്ങേയറ്റം യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. പൊതുവെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകളുടെയും അഭിവൃദ്ധികളുടെയും ഉടമകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ മൂല്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല. ദേവഹുതി വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമായ രാജകുമാരി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ഭർത്താവായ കർദമമുനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സമ്മാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അഥവാ ദൈവസ്നേഹം, ഭർത്താവിന്റെ സംതൃപ്തിയും സ്വന്തം സന്മനസ്സുമാണ് ദേവഹുതിക്ക് ഭഗവത് കൃപ പ്രാപ്തമാക്കിയത്. അവൾ അത്യന്തം ആത്മാർത്ഥതയോടും സ്നേഹഭക്തികളോടും തന്റെ പതിയായ
കർദമ മുനിയെ സേവിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം അവളിൽ സംപ്രീതനായി. അദ്ദേഹം അവൾക്ക് സ്വമനസാലെ ഭഗവത് കൃപ സമ്മാനിക്കുകയും താൻ നേരത്തെ തന്നെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശ്വര സ്നേഹം കേവലം ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈശ്വര സ്നേഹം, കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈശ്വര സ്നേഹം സർവർക്കും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ രൂപഗോസ്വാമി മഹാദാനശീലൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മഹാവധാന്യായ എന്ന് വിളിച്ചു. കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്, കൃഷ്ണാബോധമാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളാൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിജധർമ്മദോഹാൻ എന്ന പദം അർത്ഥപൂർണമാകും. ദേവഹൂതി തന്റെ ഭർത്താവ് കർദമ മുനിയോട് അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്തയായിരുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യമായ സമ്മാനം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇതംപ്രദമായ ധാർമ്മിക കർത്തവ്യം. ഭാഗ്യവശാൽ ഭർത്താവ് മഹത് വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ സംയോജനം പരിപൂർണമാവുകയും ഇരുവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ഒരേ സമയം സഫലമാവുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ബ്രുവാണം മബലാഖിലയോഗമായ വിദ്യാവിചക്ഷണമവേശ്യ ഗദാധിരാസി സംപ്രശ്രയ പ്രണയ വിഹ്വലയ ഗിരീഷ ക്രീഡാവലോക വിലസത്ത സിദാനനാഹ. ഏവം ബ്രുവാണമബലാഖിലലോകമായ വിദ്യാവിചക്ഷണമവേശ്യ ഗദാധിരാസി സംപ്രശ്രയ പ്രണയ വിഹ്വലയ ഗിരീഷേ ക്രീഡാവലോക വിലസത്ത സിദാനനാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ബ്രുവാണാബലാഖില യോഗമായ വിദ്യാവിചക്ഷണ അവേശ്യ ഗദാധിരാസി സംപ്രസ്പശ്യ പ്രണയ വിഹ്വലായ ഗിരീക്ഷദ ക്രീഡാവലോകനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ബ്രുവാണമബലാഖില യോഗമായ വിദ്യാവിചക്ഷണമവേശ്യ ഗദാധിരാസീത് സംപ്രശ്രയ പ്രണയ വിഹ്വലയാ ഗിരീഷാത് ഗ്രീഡാവലോക വിലസദ്ദ സിദാനനാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ബ്രുവാണമവലാഖിലയോഗമായ വിദ്യാവിചക്ഷണമവേശ്യ ഗദാധിരാസേത് സംപ്രശ്രയ പ്രണയ വിഹ്വലയാ ഗിരീഷ ക്രീഡാവിലോക വിലസദ്ദസിദ സിദാനനാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ബ്രുവാണമബലാഖില യോഗമായ വിദ്യാവിചക്ഷണമവേക്ഷ്യ ഗദാധിരാസീത് സംപ്രശ്രയ പ്രണയ വിഹ്വലയാ ഗിരീഷ
व्रीडावलोक विलसद्दसिदाननाः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। सुप्रभा माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ध्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्षदाधिरासीद संप्रस्थय प्रणय विह्वलया गिरीशात् प्रीडावलोक विलसद्द सिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य ददाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विपुलया गिरेश प्रीडावलोक विलसद्ध असिताननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेश प्रीडावलोक विलसत् सिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। गीता माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेश गदाधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशात् क्रीडावलोक विलसद् हसिदाननाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सावित्री कृपेश्वरी देवदास माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। प्रणाम प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणम् अबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेश गदाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशात् क्रीडावलोक विलसद्सिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विला माताजी। हरे कृष्ण माताजी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीश व्रीडावलोक विलसद् हसिदाननासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आनंद कुमारी माताजी। हरे कृष्ण। चलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणम अबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्रया प्रणय विह्वलया गिरेशद् क्रीडावलोक विलसद्द सिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। गीता सर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्य प्रणय विह्वलया गिरेशत वीडावलोक विलया सदसि सिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबुजा देवी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशावलोक विलसद्द सिदाननाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेरे कृष्ण देवदास माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गदाधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीश
व्रीडावलोक विलसद्दसिदाननाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം ബ്രുവാണാം സംസാരിക്കുക അപല സ്ത്രീ അഖില എല്ലാം യോഗമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിദ്യാവിചക്ഷണം ജ്ഞാനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അപേക്ഷ ശ്രവിച്ച ശേഷം ഗതാദി സംതൃപ്തമായി ആസീത് അവളായി തീർന്നു. സംപ്രശ്രയ വിനയാന്യതയായി പ്രണയ സ്നേഹപൂർവ്വം വിഹ്വലയ സംഭ്രമിച്ച് ഗിര ഒരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഈശത് നേർത്ത വ്രീഡ ലജ്ജിതയായി അവലോക ഒരു കടാക്ഷത്തോടുകൂടി വിലസത് പ്രകാശിക്കുന്ന ഹസിത മന്ദഹസിക്കുന്ന ആനന അവളുടെ മുഖം ആഹാ അവൾ പറഞ്ഞു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമിസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് നിഷ്കളങ്കയായ ദേവഹുതി സംതൃപ്തിയായി തൂമന്ദഹാസം തൂകുന്ന മുഖം നേരത്തെ ലജ്ജയോടുള്ള കടാക്ഷത്താൽ പ്രകാശിതമാക്കി വിനയാനിതയും പ്രേമാർത്ഥവുമായ നനുത്ത സ്വരത്തിൽ അവൾ സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദി. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും നിമഗ്നനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിരക്തിയുടെയും തപസ്സിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും യത്നത്തിന്റെയും നിഗൂഢ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ശുപാർശിത പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കരുതാം. ദേവഹുതിയുടെ ഭർത്താവ് അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിവിദഗ്ധനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആർക്കും ഒന്നും വാദിക്കാനാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചസ്സുകൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ മുന്നേറിയ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ അതീന്ദ്രിയ പഠന പരിശീലനങ്ങളും മുമ്പേ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവഹുതിക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസം വന്നു. അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അവൾക്ക് ലവലേശം സന്ദേഹമുണ്ടായി. അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ശേഷിയും വൈദഗ്ധ്യവും തികഞ്ഞവനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് അവൾക്കറിയാം. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഗ്രഹമാണ് തനിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കിയ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധത നിമിത്തം പ്രതിവചിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും അത്യാകർഷകയായ ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ സ്തുതിമയമായ ഭാഷയിൽ അവൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. ചില പ്രഭുപാദി ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദുർഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ദേവഹൂതി വലിയ തപസ്സും കഠിനവ്രതങ്ങളൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവളുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള കർദവ മുനിയെ
സേവിക്കുകയാൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കാൻ, അല്ലെ, അവൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, എല്ലാ അനുഗ്രഹവും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദേവഹുതിക്ക് കർദമമുനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കർദമമുനി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ നേർത്തൊരു ചലനത്താൽ ഭൗതികമായ സകല നേട്ടങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. നിന്റെ പതിഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളാൽ യാഥാസ്ഥിതികയിലും ഭൗതിക പദവികളിലും അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ നേട്ടങ്ങൾ നിനക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, അല്ലെ? വലിയ കോടീശ്വരനായിരിക്കാം, അല്ലെ, വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മം നിഷ്ഫലമാണ്, അല്ലെ? അധികം പണക്കാരും പണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കും, അല്ലെ? പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മം അവരുടെ പണപ്പെട്ടിയിലെ ഖജനാവില് ഒരു കൂറയോ പാറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെ? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായി തീരുമെന്ന്. അപ്പൊ പണത്തെക്കുറിച്ച്, ധനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കൂറയോ പാറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഖജനാവില് പണത്തിനോട് തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ പരമദരിദ്രനാണെങ്കിലും അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ ജന്മം സഫലമായി, അല്ലെ? ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കും. ഇവിടെ കർദമമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? വലിയ സമ്പത്തും മറ്റുള്ള ധനമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ദർശനം ലഭിച്ചു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ചക്രവർത്തിയുടെ മകളെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ സകല ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെ, അവൾക്കും ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, യാഥാസ്ഥിതികളിലും ഭൗതിക പദവികളിലും അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ നേട്ടങ്ങൾ നിനക്ക് ആസ്വദിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് പറയും. സമ്പത്തിലും മറ്റുള്ള ഭൗതിക പദവികളിലൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അല്ലേ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും നിന്ദിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? സമ്പത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഒക്കെ അഹങ്കാരത്തില് തന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ദേവഹുതിക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തും അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെ? പിതാവ് ചക്രവർത്തിയാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവൾക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത് കാരുണ്യം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ഭഗവാനെ പറ്റി അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കും ആ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആർജിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രേമകുമാർത്തു മഹാൻ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നേടുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണ്ണത. ഇതൊരു ശ്ലോകം വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂറിന്റെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലുള്ള വരികളാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ആരാധ്യ ഭഗവാൻ ബ്രജേശ തനയ തദ്ധാമ വൃന്ദാവനം രമ്യാകാസിതുപാസന വ്രജവധു വർഗേണയാ കൽപ്പിത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രമാണമമലം പ്രേമപ്രുമർത്തോ മഹാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുർ മതമിതം തത്രദാരോ ന പരാഹ. അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ആരാധ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ആരാധ്യ ഭഗവാൻ ബ്രജേശ തനയസ് എന്ന് പറയുന്നു. തദ്ധാമ വൃന്ദാവനം, ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ആരാധ്യമായിട്ടുള്ള. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാമമാണ്. അതാണ് എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമം. അല്ലെ, ഇപ്പം മാതാജി പോയിട്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞത്. വ്രജഗോപിമാരാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ആയിട്ടുള്ള ആരാധന നടത്തുന്ന ഭക്തന്മാർ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാറ്റിന്റെയും കളങ്കരഹിതമായിട്ടുള്ള ആധികാരികം ആണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യവുമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. വരികള് ചൈതന്യ മത്ത മഞ്ജുസ എന്നുള്ള കാവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ വ്രജേശതനയനായിട്ടുള്ള ഗോകുലതനയനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, വാസുദേവ തനയനെ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? വാസുദേവൻ ചതുർഭുജമാണ്, അവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നു അല്ലെ, ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വാസുദേവ കൃഷ്ണനും യശോദാനന്ദനും അല്ലെ, നന്ദനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. വസുദേവര് അവിടെ പോയിട്ട് പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അവിടെ കുട്ടിയെ കിടത്തുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ വസുദേവ കൃഷ്ണനെ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേറൊരു കൃഷ്ണൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വസുദേവർക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ അവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായിട്ട് തിരികുകയും പിന്നെ വീണ്ടും ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരികുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ലായിരുന്നു. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകൻ നഗച്ഛതി. വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഒരടി പോലും കൃഷ്ണൻ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. ദ്വാരകയിലും മധുരയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് വസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നുള്ളത് ചതുർഭുജമാണ്, അവൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയും. ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമാണ്, മധുരയിലെ കൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ സമ്പൂർണനാണ്. പൂർണ്ണതാരഹ. വ്രജഭൂമിയിലെ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമാണ്, പൂർണ്ണതമഹ. ഓ, മറ്റുള്ളതൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ദ്വാരകയിലുള്ള, മാധുര്യഭാവത്തിലാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണ്
രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അല്ലെ. പൂർണ്ണവും കൂടുതൽ പൂർണ്ണവും ഏറ്റവും പൂർണ്ണവും ബ്രജേശതനയനായ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ്. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ആരാധ്യ ഭഗവാൻ ബ്രജേശതനയ. ആ രൂപം 10-12 വയസ്സുള്ള കിശോര കൃഷ്ണനെയാണ്. ദ്വാരകാധീശ്, ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണൻ ഒരു രാജാവാണ്. അവിടെയുള്ള കൃഷ്ണന് ധാരാളം ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ കിശോര കൃഷ്ണൻ, ബ്രജഭൂമിയിലെ 10-12 വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണൻ, അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആരാധന. അവൻ വളരെ ലളിതമാണ്. ഗോപവേഷ നടവര. അവൻ ഒരു പശുപാലകന്റെ വേഷം ധരിച്ചു. നർത്തകരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനാണ്. അവനൊരു രാജാവല്ല. അവൻ മയിൽപീലി ധരിച്ച് ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച് ഗോപപാലകരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നു. അവൻ ത്രിഭംഗ ലളിതനാണ്. 3 വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ത്രിഭംഗ സുന്ദരനാണ്. 3 വളവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു ആ രൂപത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ധാരാളം ഭക്തരെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ആരാധിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെയായിരുന്നു. അവരെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും അല്ലെ. ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിച്ച്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നേടുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണത എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കരദമുനിയും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതേ പരിപൂർണതയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. അങ്ങേയറ്റം യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. പൊതുവെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകളുടെയും അഭിവൃദ്ധികളുടെയും ഉടമകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ മൂല്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല. ദേവഹൂതി വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമായ രാജകുമാരി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ഭർത്താവായ കർദമുനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അവൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സമ്മാനിച്ചു അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ധനമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ പതിയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യം ഭാര്യയ്ക്കും ലഭിക്കും ഭഗവത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അഥവാ ദൈവസ്നേഹം, ഭർത്താവിന്റെ സംതൃപ്തിയും സ്വന്തം സന്മനസ്സുമാണ് ദേവഹുതിക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തമാക്കിയത്. അവൾ അത്യന്തം ആത്മാർത്ഥതയോടും സ്നേഹഭക്തികളോടും തന്റെ പതിയായ കർദമുനിയെ സേവിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം അവളിൽ സംപ്രീതനായി. അദ്ദേഹം അവൾക്ക് സ്വമനസാലെ ഭഗവത് കൃപ സമ്മാനിക്കും. താൻ നേരത്തെ തന്നെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കർദമുനിയിലൂടെ ദേവഹുതിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ല, ഞാനൊരു രാജ്ഞിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവഹുതി അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല അല്ലെ. അതുകൂടാതെ തന്നെ അപരാധങ്ങളാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കർദമുനി ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നിയെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് യോജിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. അതുപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജകുമാരിയെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സ്നേഹം കേവലം ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈശ്വര സ്നേഹം സർവർക്കും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ രൂപഗോസ്വാമി മഹാദാനശീലൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന മഹാവധന്യായ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ നിവേദ്യങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം.
നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമേ ഗൗരതിശേ നമഃ. അല്ലെ, മഹാവതന്യായ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദാനശീലൻ. എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആരാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹനായിട്ട് ഉള്ളത്, ആരാണ് അർഹരി എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മാഗേ വാന മാഗേ കഹേ പാത്രവാ പാത്ര വിഹാര വിചാരാനഹി ജാനദയ മാത്ര. ആരാവശ്യപ്പെടുന്നുവോ ആരാവശ്യപ്പെടുന്നില്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹനാരി അനർഹനാരി എന്നൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഫലം വിതരണം ചെയ്തു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പിന്നീടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ത്രിജഗതയദാചേ ധനരത്നമണി ഏകഫലേര മൂല്യകരി താഹനഹി ഗണി. ത്രിലോകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ധനവും ഭക്തിയുടെ അത്തരം ഒരു ഫലത്തിന് തുല്യമാവുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെ, ഭക്തിലതാ ബീജ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആരാണ് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്ന് നോക്കാതെ, അർഹനാരി അനർഹനാരി എന്നൊന്നും നോക്കാതെ സർവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വാരി വിതറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജഗായി മതായിയുടെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങേയറ്റം പതിതരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് പോലും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയ കരോ മോരെ തും ബിനാ കി ദയാലു ജഗത് സംസാരി പതിത പവന ഹിതു തവ അവതാര മസമാപതിത പ്രഭു ന പൈബയാര. മോസമാപതിത പ്രഭു ന പൈബയാര എന്ന് പറയും. എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരെയും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ പതിതനെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണേ എന്ന് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ലജ്ജയായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പതീതനാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും വിനയമുള്ള, ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും എല്ലാരേക്കാളും പതീതനാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഞാനൊരു മലത്തിലെ പുഴുവിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ജീവിയാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവത് കാരുണ്യം വേഗത്തില് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതീതനായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന രീതിയിൽ രൂപഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം രൂപഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആ രാജാവിന്റെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ അധികാരത്തിൽ തുടരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. മന്ത്രിമാരായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അത്രയും ജനസമ്മതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരെയൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതിയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇലക്ഷന് നിർത്തിക്കും അല്ലെ. ഇതിനാണ് അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ഒക്കെ. അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. എന്നാൽ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായും അവരുടെ മന്ത്രിസഭ അവരോട് അതിൽ ചേരാനായിട്ട് പറയുകയും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വൈഷ്ണവരെയും വധിക്കുകയും ഗോക്കളെയൊക്കെ വധിക്കുകയും അങ്ങനെ ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരമാണ് അവര് അങ്ങനെ മുഗളന്മാരുടെ കീഴിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടെയല്ല അല്ലെ. ഇന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അവസാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ധനമൊക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ട് സൈനികർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയും ഉണ്ടായി സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അവരെ അത്രയും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ
സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ദുർമാർഗികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധിപന്മാരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെന്നാൽ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും അതൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം അല്ലെ. അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളല്ല വേണ്ടത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ചേരുകയുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിജധർമ്മ ദോഹാൻ എന്ന പദം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നു. ദേവഹുതി തന്റെ ഭർത്താവ് കർദവമുനിയുടെ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്ത പുലർത്തിയിരുന്നാൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യമായ സമ്മാനം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രഥമമായ ധാർമ്മിക കർത്തവ്യം. ഭാഗ്യവശാൽ ഭർത്താവ് മഹത് വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ സംയോജനം പരിപൂർണമാകും. ഇരുവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ഒരേ സമയം സഫലമാകുന്നു. കർദവമുനിയുടെ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്തയുള്ളവളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർദവമുനിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അതിലൂടെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ശരി അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പ്രസന്നനായിട്ട് വരികയാണ്. ശരി അല്ലെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച നിഷ്കളങ്കിയായ ദേവഹുതി സംതൃപ്തിയായ തൂമാന്തവാസം തോന്നുന്ന മുഖം നേരത്തെ ലജ്ജയുള്ള കടാക്ഷത്താൽ പ്രകാശിതമാക്കി വിനയാനിതവും പ്രേമാർദ്രവുമായ നനുത്ത സ്വരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു. ദേവഹുതി ഇനി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. അവർ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും നിമഗ്നനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിരക്തിയുടെയും തപസ്സിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും യത്നത്തിന്റെയും നിഗൂഢ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ശുപാർശിത പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമാക്കിയതായി കരുതാമെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാം ഹായ് അല്ലെ. ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തപസ്സും ദാനവും ധർമ്മവും യത്നവും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. അവരതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വേറെ യത്നവും ദാനവും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒരേ യത്നം മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടൂ അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തന യത്നം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ദേവഹുതിയുടെ ഭർത്താവ് അതീന്ദ്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിവിദഗ്ധനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആർക്കും വാദിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചസ്സുകൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ മുന്നേറിയ അദ്ദേഹം എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ പഠന പരിശീലനം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവഹുതിക്ക് വിശ്വാസം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ള മായാവാദികൾക്കും ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ധാരാളം മായാവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ശൂന്യവാദികളും മായാവാദികളും നിരാകാരവാദികളും അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തോൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചില മധ്വാചാര്യർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇല്ലാതാക്കുകയും അല്ലെ വൈഷ്ണവിസം ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഉണക്കക്കമ്പ് പിതാവ് കൊടുത്തിട്ട് ആ മധ്വാചാര്യരെ തമാശയാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നീ ഉണക്കക്കമ്പ് നട്ട് മരമാവുകയാണെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന പോലെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം തോൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാവും എന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഉണക്കക്കമ്പ് വളർന്ന് വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ ബർത്ത് പ്ലേസിൽ പോയാൽ ഇപ്പോഴും ആ മരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അന്നേ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാ വിമർശകരെയും എല്ലാവരെയും
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ആരാധ്യ ഭഗവാൻ ബ്രജേഷ് തനയൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സകലരും ആരാധിക്കേണ്ടത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. ബ്രജേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സകലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പലരെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യും. പല ആൾക്കാർ ഇത് ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മായാവാദികളൊക്കെ മാറ്റി കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദി സന്യാസി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 60,000-ത്തിലധികം ശിഷ്യന്മാരെയും അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരും എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് പോലും അറിയാതെ അവിടുത്തെ പോയിട്ടാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ഈ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടിലാണ് പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവരിലും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവഹുതിക്ക് മനസ്സിലായി തനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കർദവമുനി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഫലങ്ങള് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കിയ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധ നിമിത്തം പ്രതിഭജിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടും അത്യാകർഷമായ ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ സ്തുതിമയമായ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. ബാക്കി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ വിഷുവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് വേഗം നിർത്താം. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം നിർത്താം കേട്ടോ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, അല്ലാത്തവർ പിന്നീട് റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വേഗം നിർത്താൻ കേട്ടോ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഗുരുമരാജ് നിതായ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ